नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने महाशिवरात्रि रो महापर्व 26 फेब्रुआरी बुधवार दिन पड़ुअछि। आम हिंदू परंपरा रे महाशिवरात्रि रो अनेक महत्व रहिअछि। एही पर्वटी फाल्गुन मासर कृष्ण पक्षर चतुर्दशी तिथि रे पड़ी थाए। भगवान शिवशंकर भोलाशंकर नामरे मध्य नामित। से गोटे लोटा जल चढ़ाइले मध्य प्रसन्न होइथांती। मात्र गोटिए बेलपत्र अर्पण कले से अत्यंत प्रसन्न होइथांती। महादेव जेतिकी शीघ्र प्रसन्न होइथांती सेतिकी शीघ्र क्रोधित मध्य होइथांती। महादेवंकु किछि जिनिष प्रिय होइथाए एवं किछि जिनिष अप्रिय मध्य अटे। किछि जिनिष एमिति अछि जाहाकु जदि आपण भगवान शिवशंकरंकर पूजारे व्यवहार करुनाहांती तेबे से पूजाटी संपूर्ण हेब नाही। एवं अन्य पक्षरे किछि एमिति जिनिष अछि जाहाकु जदि आपण महादेवंकु अर्पण करुछंती तेबे महादेव आपणक पूजारे रुष्ट होइथांती। सेथिपाई महादेवंक पूजा करिबा समयरे किछि विशेष कथार ध्यान निश्चय रखंतु। आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानकु कहिबी महाशिवरात्रि रो पावन पर्व रे कौन कौन करिवे एवं कौन कौन करिवे नहीं। एमिति केउ जिनिष अछि जहा भगवानंकु अति प्रिय अटे एवं एमिति केउ जिनिष अछि जहा भगवान को बिल्कुल भी पसंद नुहे। एहा व्यतीत किछि एमिति जिनिष अछि जहा महादेवंकु भूल रे सुधा अर्पण करंतु नहीं। सबु किछि जानिबा पाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। तेबे आसंतु सर्वप्रथमे जानिनेबा महाशिवरात्रि दिन कौन कौन करिबा उचित। महाशिवरात्रि दिन धला किंबा लाल रंगर वस्त्र परिधान करी महादेवंकर पूजा करिबा शुभ होइथाए। शास्त्र अनुसारे महाशिवरात्रि दिन भगवान शिवशंकर शिवलिंग रूपरे धराधामरे प्रकट होइथिले। सेथिपाई एही दिन शिवलिंगर पूजा विधि विधानर सह कले पुण्य फल प्राप्ति हुए। शिवलिंगर पूजा कले भगवान शिवशंकर एवं माता पार्वतींकर असीम कृपा वर्षा हुए। शिवरात्रि दिन रातिर 4 प्रहर रे महादेवंकर पूजा आराधना करा जाए। किंतु शिवरात्रि दिन ब्रह्म मुहूर्तरु ही महादेवंकर पूजा आरंभ हुए। मान्यता अनुसारे ब्रह्म मुहूर्तरे महादेव शिवलिंगरे विराजमान थांती। सेथिपाई महाशिवरात्रि रो पावन पर्वरे भगवान शिवशंकरंकर पूजा निश्चय करंतु। सांग माने महाशिवरात्रि दिन अमृत बेलार समय रहिछि सकाळ 7:45 रु नेई दिन 12:33 पर्यंत। सेहीपरि महेंद्र बेला समय रहिछि भोर 4:43 रु नेई संध्या 5:50 पर्यंत। एही समय रे आपण मंदिर दर्शन करंतु। एहा आपणक पई शुभ रहिबो। सांग माने जागरर अर्थ हेउछि राति सारा उजागर रही महादेवंकर उद्देश्य रे पूजा आराधना करिबा दीप जालिबा। एमिति कले शिवशंकर तांक भक्त उपरे खूब शीघ्र प्रसन्न होइथांती। जागर दिन उपवास रही दीप जलाइले आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइथाए। महाशिवरात्रि रे भगवान शिवंक सह माता पार्वतींकर पूजा मध्य अवश्य करंतु। एमिति कले आपणकु माता पार्वतींक सह भोलाशंकरंकर मध्य आशीर्वाद प्राप्त हेब। शिवरात्रि दिन शिवलिंगरे बेलपत्र निश्चय चढ़ांतु कारण बेलपत्र महादेवंकर अत्यंत प्रिय अटे। बेलपत्र बिना महादेवंकर पूजा संपूर्ण होई न थाए। खंडित किंबा फाटी जाइथिबा बेलपत्र को आपण महादेवंक उपरे चढ़ाइबे नहीं।
ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 3 ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ବେଲପତ୍ରରେ ଚନ୍ଦନରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଲେଖି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏମିତି କଲେ ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅକ୍ଷତ ନିଶ୍ଚୟ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ରାତିରେ ଉଜାଗର ରହି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ, ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ଏହି ଦିନ ବୃଷଭଙ୍କୁ ସବୁଜ ଘାସ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ବୃଷଭକୁ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଏ। ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମହାଶିବରାତ୍ରର ପାବନ ଉତ୍ସବରେ ଡେରି ଯାଏଁ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ବିଲକୁଲ ବି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା କଂସା ଲୋଟାରେ ଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଯଦି ଜଳରେ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଦହି ମିଶାଇ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତମ୍ବା ଲୋଟାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତମ୍ବା ଲୋଟାରେ ଜଳ ସହ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଦହି ରଖିଲେ ତାହା ବିଷ ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତମ୍ବା ଲୋଟା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ରୂପାର ଲୋଟାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କଲେ ଆପଣ ପାପର ଭାଗୀଦାର ହେବେ। ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚଢ଼ାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଲାଗିହେବ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ହଳଦୀ ଏବଂ ସିନ୍ଦୂରକୁ ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଶିବ ଶଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ବୈରାଗୀ। ଯଦି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସହ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ସିନ୍ଦୂର ଲଗାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ହଳଦୀ କିମ୍ବା ସିନ୍ଦୂର ଚଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଘରେ କଳହ ଅଶାନ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କାହା ପ୍ରତି କଟୁ ବଚନର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହିଂସାତ୍ମକ ଭାବ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ କଲେ ଆପଣ ନିଜ ପୂଜାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ମାଛ, ମାଂସ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ମଦ ଭଳି ତାମସିକ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ଦିନ ବିରି ଏବଂ ବାଇଗଣ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର କ୍ରୋଧର ସାମ୍ନା କରିବେ। ଏହି ଦିନ କୌଣସି ନିରୀହ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପୁଣ୍ୟଫଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି କ୍ଷୀର, ଦହି କିମ୍ବା ଜଳରେ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଅଭିଷେକ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବେଲପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ଜଳ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତାହା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଦକୁ ନ ପଡ଼େ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନେତ୍ରନାଳ ଦେଇ ଯେଉଁ ଜଳ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ହାତରେ ନେଇ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲେ କୋଟି ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଏହି ଜଳକୁ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ନଜର ଦୋଷ ଏବଂ ଅନେକ ରୋଗର ନାଶ ହୁଏ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ମନ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଶୀତଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସର୍ବଦା ଅଧା ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ। ନେତ୍ରନାଳକୁ ଡେଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ନେତ୍ରନାଳକୁ ଡେଇଁଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଣ୍ୟଫଳ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶିବରାତ୍ରିର ପାବନ ପର୍ବରେ କେଉଁ 5ଟି ଜିନିଷ ଘରକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଡମ୍ବରୁ। ଶିବରାତ୍ର ଦିନ ଡମ୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ଏହି ଦିନ ଡମ୍ବରୁ ବଜାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଘରକୁ ଆଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ପୂରା ପରିବାରଙ୍କର ଫଟୋ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶିବ, ପାର୍ବତୀ, ଗଣେଶ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ପୂରା ପରିବାରର ଫଟୋ ନାହିଁ, ତେବେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସେ ଫଟୋକୁ ଆଣି ନିଜ ଘରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୃପା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତ ମହାଦେବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରି ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଦୂରେଇ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆଣି ନିହାତି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖି ଏହାକୁ ପୂଜା ଘରେ ରଖି ପୂଜା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହା ସହ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ। ଏହାକୁ ପୂଜା ଘରେ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମହାଦେବ ନିବାସ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ରୂପାର ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଶୂଳ ଆଣି ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରିବେ, ତେବେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ରୂପାର ତ୍ରିଶୂଳକୁ ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରଖି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ମୟୂର ପଙ୍ଖ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। କୌଣସି ଶୁଭ ଅବସରରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଘରକୁ ଆଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମୟୂର ପଙ୍ଖରେ ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଥାଏ, ସେ ଘରକୁ କେବେ ବି ଦରିଦ୍ରତା ଗ୍ରାସ କରେ ନାହିଁ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଘର୍ଷଣ ଭୋଗରେ ଭାଙ୍ଗ ମିଶାଯାଇଥାଏ। ସେ ଭୋଗରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଗ୍ରହଣ କଲେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଭୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା କଦାପି ବି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣ ଏ ପୂଜାର 100% ପୁଣ୍ୟଫଳ ପାଇବେ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ କମଳା, ଡାଳିମ୍ବର ରସ ପିଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଖୁ ରସ ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ଫଳାହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲୁଣ ଖାଇବା ବର୍ଜିତ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଧାନ, ଗହମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରସୁଣ, ପିଆଜ, ବିରି, ବାଇଗଣ, ମଦ, ମାଂସ ଆଦି କଦାପି ବି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ କଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରତଟି ଖଣ୍ଡିତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପଞ୍ଚାମୃତ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ପୂଜାର କିଛି ନିୟମ ଏବଂ ବିଧି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।